Hi dear students, today in this video we will discuss with KCET JEE mathematics. Okay, KCET JEE mathematics concepts, right? In this video we will discuss with the sets, relations and functions. So in this chapter only I will take some concepts, and based on that concept I will solve some questions which will come in CET examination. Okay, which will come in KCET examination or else in JEE examination, right? So before going to understand, before going to solve the questions, so we must have some basic knowledge. Okay, we must have some basic knowledge. So that basic knowledge and regarding basics and types of set. The first one is set. What is set? A set is well-defined collection of distinct objects is called a set. This is the first point. And here the members of a set are called elements. Members of a set are called elements. Next, the sets are generally denoted by capital letters, right? We always denote the set ಹೆಂಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. And the elements of a set are generally denoted by small letters. So now elements of a set ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು in terms of small letters or else numbers, ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಬರಿತೀವಿ. So next term is if x is an element, okay, if x is an element of the set A, then we write x belongs to A. ಈ ಥರ ಇತ್ತಂದರೆ x is a element of A ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತೀವಿ, x belongs to A ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. Next, if x is not an element of the set A, we write x doesn't belongs to A. You write x doesn't belongs to A, right? And there are two methods of representing set. Okay, there are two methods of representing a set. That one is, first one is roster method. One is a roster method. That means in this method a set is represented by listing all the elements in curly brackets and separating them by commas. Andrena, we just make list of that numbers. We just make list of the numbers and numbers or elements ಹೆಂಗೆ ಬೈತೀವಿ comma ಅಂತ separate ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so just example ನೋಡ್ರಿ. So look at the example here. For example, set having elements 1 2 3 5. Okay, set having elements 1 2 3 5 only written as square bracket, curly brackets 1 2 3 5. Okay, this is a representation. What is the representation? Roster representation. This is a roster representation or tabular method. We just write the elements, okay, and they are separated by commas in curly brackets, So the second one is property method or set builder method. ಅಂದ್ರೇನ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಟ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಮೆಥಡ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಮೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೆಥಡ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಎ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ stating all the properties which are satisfied by the elements of the set and not by other elements outside the set. ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಓವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಓವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ? ಓಕೆ, ಓವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ? ಎ ಇ ಐ ಒ ಯು, ಎ ಇ ಐ ಒ ಯು ಇದೊಂದೇನಾ? ಸೊ ಇವನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ? ಓವೆಲ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಆ ಎಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಓವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್. ಸೊ ದಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ ದ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 1 2 3 4 5 ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಬರೆಯೋದು. 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅದು. ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಈ ಥರ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿನ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಆರ್ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಆರ್ ವೈಡ್ ಸೆಟ್. ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಎಂಟಿ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಎಂಟಿ ಸೆಟ್, ಎ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಡಸಂಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್. ಆ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅದು ಖಾಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಎಂಟಿ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 5 ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ
ಕರ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಥರನೂ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 2. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಓನ್ಲಿ ಇವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 2. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಯಾವ ಇವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಯಾವ ಇವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್. ಈ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಯಾವ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಸಂಬಂಧ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್. ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸೆಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಓಪನ್ ಏನು ಬರ್ತಾರೋ ಬರೀ ಸೆಟ್ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ಫೈನೈಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ಫೈನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ನನಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆ ಫೈನೈಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಎ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ವೀಕ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, 7 ಡೇಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ವೀಕ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, 7 ಡೇಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7. ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಸೆಟ್ ಹೂಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕೌಂಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ನಂಬರ್ 1 2 3 so on up to. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕೌಂಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾದಾವೆ, it contains infinite number of elements. And set of rational numbers. Q is a set of Q ಅನ್ನೋದು set of rational numbers. ಅದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ, P by Q ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಫೇರ್ P by Q. ಓಕೆ, P by Q ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಹಂಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಅಂತೇಳಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ, x ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. x plus I by where x comma y belongs to R. I ಅಂದ್ರೆ square root of -1. Okay, next z plus or I plus. Z plus or I plus ಅಂದ್ರೆ set of positive integers. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, z plus ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ or I plus ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ q plus ಅಂದ್ರೆ the set of positive rational numbers. q plus ಅಂದ್ರೆ set of positive rational number. next r plus ಅಂದ್ರೆ set of positive real number. Okay, these are some ನೋಟೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಎದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳತ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ. ಎನ್ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಜೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಆರ್ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಸಿ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ನೊಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಿಚ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸೆಟ್. ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಗಿವನ್ ಟು ಸೆಟ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಫ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎ ಸೆಟ್ ಒಳಗಿರೋ ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟು ಬಿ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಇತ್ತಂದರೆ, ಎ ಸೆಟ್ ಒಳಗಿರೋ ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟು ಬಿ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್. The sets A and B are said to be equal. We write A equal to B. ಅಂದರೆ ಎ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟು ಬಿ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ
ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಸೆಟ್ ಒಳಗೂ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ABCD ಅಂತೇಳಿ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ಬಿ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ 1 2 3 4 ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎ ಸೆಟ್ ಈಸ್ 4 and cardinality of the B set is 4. So they have same number of elements. That means they are equivalent. Not equal, they are equivalent. ಇಲ್ಲಿ ಬಡಿ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ n of a equal to n of b ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ then a and b are equivalent. Okay, this is the difference between equal and equivalent sets. Okay, next here one of the important properties, all equal sets are equivalent. Equal set ಎಲ್ಲ equivalent, but all equivalent sets are not equal. Okay, all equal sets are equivalent, but all equivalent sets are not equal. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ a equal to ABC and b equal to 10 20 30. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, a ಒಳಗೆ ABC ಮತ್ತು b ಒಳಗೆ 10 20 30 ಅಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ದೆನ್ a is equivalent to b ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ. a ಒಳಗೂ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ, b ಒಳಗೂ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಬಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? a ಒಳಗಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ, b ಒಳಗಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ a is equivalent. ಓಕೆ, a and b are equivalent sets but not equal to, a is not equal to b. So this is the difference. So all equal sets are equivalent but all equivalent sets are not equal. Next, subsets ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನ, ಒಂದು ಮೇನ್ ಸೆಟ್ ಒಳಗಿಂತ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಒಂದು ಮೇನ್ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಎ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅವೇನಾಗಿರ್ತಾವೆ, ಬಿ ಒಳಗೂ ಇರ್ತಾವೆ. ಬಿದಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಿಯಿಂದ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಎ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಬಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆರ್ ಎ ಈಸ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎ ಅನ್ನೋದೇನ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ರೈಟ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎ ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, thus a subset of b means if x belongs to a, that means x belongs to a, that means x belongs to b. a subset of b ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, x belongs to a ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ x belongs to b ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, if a subset of b then b is also called as superset of a. b ನ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಸೂಪರ್ಸೆಟ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ b ನ ಯಾವ ಕರಿತೀವಿ, ಸೂಪರ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ a. ಯಾವಾಗ ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟು ಎದೊಳಗಿರೋ ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟು ಬಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಿದೊಳಗಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎದೊಳಗಿರ್ಬೇಕಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎದೊಳಗಿರೋ ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟು ಬಿದೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ ಸೆಟ್. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಎ ಒಳಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಿದೊಳಗಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಏನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಎ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್. ಎ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಎ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಬರೀ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಬಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಎ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋದೇನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀರ್ ಪವರ್ ಸೆಟ್, ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪವರ್ ಸೆಟ್. ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೇನ, ಈಗ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಏನು, ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಒಂದು ಬಿ ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ ಐತೆ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಬಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಎ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಸೆಟ್, ಬಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಎ is subset of B. This is the denotation of power set. Next are some basic properties. Okay, these are some basic properties. First one is A is subset of A ಅಂದ್ರೆ, that is every set is subset to itself. ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಏನಿರ್ತಾವ ಅದರದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಕೈತಿ. ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. A is itself subset to itself. Okay, A is subset to itself. Next one, A subset of B and B subset of C. A subset of B ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ B subset of C ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ then we can say A is subset of C ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಯ್ಸ್ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೈತಿ. A subset of B ಆಗಿತ್ತು, B subset of C ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ A is also subset of C. Okay, this is second property. Next, the only subset of phi is itself only.
ಈ 5 ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಸಬ್ಸೆಟ್ 5 ಇರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. 5 ಅಂದರೆ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಇದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅದಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಫಾರ್ ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ಫಾರ್ ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆದಾಗ. ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತೈತಿ, ಎ ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಸೆಟ್. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಈ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋದೈತಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ನಲ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಸೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ಫಾರ್ ಎನಿ ಸೆಟ್ ಎ, ಪೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್. ಪೈ ಮತ್ತು ಎ ಅಂತ ಏನತ್ತಲ್ಲ ಅವೇನು ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಕ್ಕಾವ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎನಿ ಸೆಟ್ ಎ, ಫೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್. ಅವೆರಡು ಪೈ ಮತ್ತು ಎ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಕ್ಕವು. ಆಲ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್. ಆಲ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎನಿ ಸೆಟ್ ಎ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫೈ ಎಮ್ ಟಿ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಎ ಹೋಲ್ ಸೆಟ್ ಅವೆರಡು ಏನಿರ್ತವೆ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೋಲ್ ಸೆಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೋಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 to the power n ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇರಲಿ, if it is containing n elements, if it is containing n elements in general ಆಗಿ, and the number of proper subset is 2 to the power n minus 2. one ಇನ್ನೊಂದು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, n is always subset of z is subset of q, and q is subset of r is always subset of c. n ಅಂದ್ರೆ ಏನು, set of natural numbers, z ಅಂದ್ರೆ set of integers, q ಅಂದ್ರೆ set of rational numbers. ಓಕೆ, r ಅಂದ್ರೆ set of real numbers, c ಅಂದ್ರೆ set of complex numbers. always n is subset of z is subset of q is subset of r is subset of c. this is very important. okay, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸೆಟ್ which contains all sets under consideration as subsets is called universal set. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ, ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 3, ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 3 ಸೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಏನಾರ ಆಕವ 5 ಆಕೈತಿ, ಎಮ್ ಟಿ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಡಾಟ್ ಸೆಟ್ 1 2 3 ಬರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 2, ಓಕೆ 1 2 2 3 ಮತ್ತು 1 2 1 ಮತ್ತು ಎ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಎದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಟ್ ಎ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸೆಟ್ ಎ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಎ ಅನ್ನೋದಿನ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಗಿಂತ ಸೂಪರ್ ಸೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಹೆಂಗೆ ಐತಿ, ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಆರ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, the elements of the set R of real numbers can be represented by points on a line called a number line. The elements of the set are called, okay, on the real line ಮೇಲೆ ಇದೆ. okay, represented by points on a real line. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ರಿಯಲ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, then the set R of real numbers may be represented by minus infinity to plus infinity. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಸೆಟ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಫಿನಿಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಫಿನಿಟಿ, ಮೈನಸ್ ಇಂಫಿನಿಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಫಿನಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಈ ಸೈಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಈ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದಂಗೆ ರೈಟ್ಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಫಿನಿಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಫಿನಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಲೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 2 elements of R, so as shown in the figure. Okay, the set of points or the set of real numbers lying between A and B. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ, ಇದು ನಂಬರ್ ನಡಕ್ಕೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನಡಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಂತ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅದಾವೆ. ಓಕೆ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬಿಲೋ ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾನು ಎ ಮತ್ತು ಬಿನ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿನ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
ಅದೇನಾದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಅದರೊಳಗಿರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಟೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೀನಿ, ಬಿ ಗೆ ಓಪನ್ ಇಟ್ಟೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎ, ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎ ಬಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೈತಿ ಬಟ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಮಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಮಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಮಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಸೆಮಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಬಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೆಮಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೆಮಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಬಿ ಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಓಪನ್ ಐತಿ, ಎ ಓಪನ್ ಐತಿ, ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೈತಿ, ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬಟ್ ಡಸಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಎ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾನೆ ಸೆಮಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಸೆಮಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆರ್ ಸೆಮಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಸೆಮಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ರೈಟ್ ಸೆಮಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಬೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳುವಂಥ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ obtained by adding 1 to each of the even numbers ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಂಬರ್ ಸೆಟ್ ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಸೆಟ್ ಅದಾವ. ಈ ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಸೆಟ್ಗೆ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಂತ ನಮಗೇನು ಸಿಗತೈತಿ, ಸೆಟ್ ಸಿಗತೈತಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ನೊಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಸೆಟ್ ಇವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥ ಸೆಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿ, ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಐ ಅಂದ್ರೇನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈವನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಸರಿ ನೋಡ್ರಿ, look at here, if a is the set of numbers obtained by adding 1 to ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ಬರೀ ಆಪ್ಟೇನ್ ಮಾಡತ್ತವ ಅಂದರೆ 2n + 1 ಈ ಥರ. ಅಂದರೆ 2n ಅಂದರೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎ ಸಿಗತೈತಿ. ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಸೆಟ್ ಏನಾಗೈತಿ, ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಕೈತಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದಾವ. ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸೆಟ್ ಎ ಸಿಗತೈತಿ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಇನ್ನು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಈವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಇದು ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ನೊಟೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎರಡೇ ನೋಡ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇವೆರಡರಾಗ ಪಾಸಿಬಲ್. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಈಸ್ ಆಲ್ವೈಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗೈತಿ, ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೌದಾ, ದೇ ಆರ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಅಂತ ಐತಿ. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಾವೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಈವನ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸೇ ಇರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ, ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಒಳಗೂ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದೀಗ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಈವನ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಈವನ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ಗೆ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಹೊಳ್ಳಿ ಈವನ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಈವನ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ಗೆ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾವೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ -1 ಅನ್ನೋದು
ನೆಗೆಟಿವ್ ಇವನ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಅನ್ನೋದೇನ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಹೆನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಹೌದಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಐ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟೀಜರ್ಸು ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ರೂಲ್ ಮೆಥಡ್ ದ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆರ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಫ್ ನಲ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ಯಾರ, ರೂಲ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ನಲ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಹೆಂಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಲ್ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ನಲ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ರೂಲ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ನ ಡಿನೋಟೆಡ್ ನಾವು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್ option B and B are notations of empty set. Okay, so they are not the right answer. So next, option C. Here option C ನೋಡ್ರಿ is not empty set. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 2 3 4 5 the elements ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಓಕೆ, 1 2 3 4 5 since they are elements, so x equal to x ಅಂದ್ರೆ that means every number is equal to itself. Obviously correct ಇರ್ತೈತಿ. every number ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. 1 equal to 1 1 equal to 1 ಆಗಿರ್ತೈತಿ, 2 equal to 2 ಆಗಿರ್ತೈತಿ, 3 equal to 3 ಆಗಿರ್ತೈತಿ. therefore ಆ ಸೆಟ್ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ 1 2 3 4 5 so on up to infinity. Okay, therefore that is not a right answer. In option D, x not equal to x ಅಲ್ಲ, this is not possible. x not equal to x ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. therefore this is empty set. ಅಂದರೆ each number is equal to itself. each number is equal to itself. So option D is empty set since every number is equal to itself. ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಏನಿರ್ತವೆ equal to itself ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. So hence option D ನ it is a empty set ಆಗುತ್ತೆ. Next, third question. If a set has n elements, okay, if a set has n elements, then the total number of subsets of A is. ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಕೇಳಿದಂಥ ಕ್ವಶನ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ CT 1990 ಒಳಗೆ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ಎ ಸೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ n, okay, if a set has n elements, then the total number of subsets of A, then the total number of elements of A ಅಂತೈತಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ n, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ n ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 2n, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 2n. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನೈತಿ, ಇಫ್ ಎ ಸೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ n elements, ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ A is 2 to the power n ಆಗುತ್ತೆ. 2 to the power n, that is option D is right answer. Option D is right answer. Next question. Which of the following is singleton set? So singleton set ಅಂದ್ರೆ ಏನು, it should have only one and only one element. ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದರೊಳಗೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, A x such that mod x equal to 8 for all x belongs to z. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. A x such that mod x equal to 8 for x belongs to z. B x such that mod x equal to 4 x belongs to n. n ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್, z ಅಂದರೆ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ x such that x square equal to 7 x belongs to n. D x equal to x square plus 2x plus 1 equal to 0 and x belongs to n. Okay, solution. Option A, mod x definition ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. What is mod x? ಓಕೆ, ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ mod x ಹೆಂಗೆ ತಗೋಬೋದು, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೋಬೋದು ಯಾವಾಗ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಆಗಿದ್ದಾಗ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸೊ mod x equal to 8 means for all x belongs to z. ಓಕೆ, mod x equal to 8 for all x belongs to z. z ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ x equal to minus 8 ಹೋಗುತ್ತೆ, x equal to plus 8 ಬೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore minus 8 and plus 8 are elements. minus 8 and plus 8 are elements. Next, B mod x equal to 4 x belongs to n means, okay, x belongs to n ಅಂತ ಹೇಳಿ. n ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 ಓನ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ mod x equal to 4 ಅಂದರೆ -4 ಬರ್ತೈತಿ ಪ್ಲಸ್ 4 ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 4 is the element of the set. only 4 is the element of the set. that is why it is a singleton set. Okay, next
ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ ಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 7 ಆಗುತ್ತಾ? ಹೌದಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 7. ರೂಟ್ 7 ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಟ್ ಡಸಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಡಸಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿನು ರಾಂಗ್. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1. -1 ಡಸಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿನೂ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is the correct answer. So x such that mod x equal to 4, x belongs to n is the correct answer. Next, fifth question. The number of non-empty subsets of the set 1, 2, 3, 4 is. The number of non-empty subsets of the set and care. Okay, very important. Non-empty subsets of the set. So 1, 2, 3, 4 ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗವ? 16 ಸಬ್ಸೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗವ. ಯಾಕಂದರೆ 2 to the power 4 equal to 16 ಅಂತ. ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ರ ಇರಬೇಕು. ಸಬ್ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ರ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಯಾವ ಇರ್ಬೋದು? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 14, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 16, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 15, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 17. ಈ 4 ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಇಫ್ ಎ ಸೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೆನ್ ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎ ಸೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೆನ್ ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಆರ್ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ 2 to the power n minus 1. 2 to the power n minus 1. This is the formula. Okay, this is the formula. If a set has n elements, then non-empty subset of set are 2 to the power n minus 1 is the formula. Okay, so noಡ್ರಿ n equal to 4 ಐತಿ. 2 to the power 4 minus 1. Here n equal to 4. So number of non-empty subsets are 2 to the power 4 minus 1. That is 16 minus 1. 16 minus 1 equal to 15. So option C is the right answer. Option C is the correct answer. Next one is sixth question. Okay, which of the following is the empty set? Which of the following is the empty set? Option A, x such that x is a real number and x square minus 1 equal to 0. Option A, x square minus 1 equal to 0. Option B, x such that x is a real number and x square plus 1 equal to 0. Option C, x such that x is a real number and x square minus 1 equal to 0. Option D, x such that x is a real number and x square equal to x plus 2. Okay, so among the 4 options which is the empty set ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. So now see the options one by one solution. So here look at A. A ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ x square minus 1 ಐತಿ. ಈ x square minus 1 equal to 0 ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ 1. x square minus 1 equal to 0 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ 1 ಸಿಗ್ತೈತೆ ಆಪ್ಷನ್. ಹೌದಾ? 1 ಅನ್ನೋದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? 1 ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ 1 ಎ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ 1 is the element of the set. Okay, 1 is the element of the set. Therefore it is not empty set. At least it has one element. Therefore option A is the wrong answer. Okay, next option B ನೋಡ್ರಿ, x square plus 1 equal to 0 ಐತಿ. ಓಕೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒಳಗೆ x such that x is a real number and x square plus 1 equal to 0. ಈ x square plus 1 equal to 0 equation ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಂಥ ರೂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, x equal to plus or minus I. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಐ ಅನ್ನೋದೇನು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಐ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಓನ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅದಾವೆ. ಐ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಐ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಬಟ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಏನಾರ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಐ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಐ ಏನಾಗ್ಯಾವ? ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡಸಂಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್. ಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ? 3 ಮತ್ತು -3 ಬರ್ತೈತಿ. 3 ಮತ್ತು -3. ಸೊ 3 ಆ್ಯಂಡ್ -3 ಆದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್. ಹಾಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ನೋಡಿರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತವೆ? 2 - 1 ಅದು ಕೂಡ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕೂಡ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದೇನ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಂಟೈನ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್
Okay, seventh question. If x equal to 64n, okay, if x ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಟ್ 64n such that n belongs to n, ಇದು x ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು, and y equal to 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9, okay, minus 9 such that n belongs to n, ಇದು y ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು. Then option A subset x subset of y, option B y subset of x, option C x equal to y, option D none of this. ಸೊ ಈ ತ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಓಕೆ, ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಇದು ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಕೈತಿ? ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ವೈ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅವ್ರು ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಕೊಟ್ರ? ಎನ್. ಓಕೆ, 64n ಸಚ್ ದಟ್ ಎನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಎನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ? ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ 64ದ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೇನು? 64 1 ಜಾ 64, 64 2 ಜಾ 128, ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ 10th ಟರ್ಮ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? 640 ಆಗಿರ್ತೈತಿ 10th ಟರ್ಮ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ? 11th ಟರ್ಮ್ 704 ಹಂಗೆ ಸೋ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗತೈತಿ, ಹೌದಾ? ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಸೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y ಏನು ಕೊಟ್ರೆ? 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ n equal to 1 2 ಹಾಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ n equal to 1 ಹಾಕ್ರಿ. n equal to 1 ಹಾಕಿರ 3 to the power, ಸೊ y ಏನು ಕೊಟ್ರೆ? 3 to the power 2n plus 2, ಓಕೆ, minus 8n minus 9 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ, minus 9. ಓಕೆ, y equal to 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ n ಜಾಗದಾಗ 1 ಹಾಕಿರ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ? ಇಲ್ಲಿ n ಜಾಗದಾಗ ನೋಡ್ರಿ 1 ಹಾಕ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ 3 to the power 2n, n ಜಾಗದಾಗ 1 ಹಾಕ್ರಿ. 2 into 1 is 2 ಆತ. ಓಕೆ, 3 into 1 2 plus 2 ಅಂದ್ರೆ 3 to the power 4 minus 8n ಅಂದ್ರೆ 8 into 1 minus 9. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 9 ಐತಿ 17 ಆತ. 3 to the power 4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 to the power 4 ಅಂದ್ರೆ 81 ಆಗುತ್ತೆ. 3 to the power 4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 81, ಹೌದಾ? 3 to the power 4 ಯಾವಾಗ n equal to 1 ಹಾಕಿದಾಗ 81 ಮೈನಸ್ 17 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತೆ? ಆನ್ಸರ್ 64 ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ 64. ಈ 64 ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ, ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 64 ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ರಬ್ ಮಾಡಿರಿ. n equal to 2 ಹಾಕಿ ನೋಡುವ. n equal to 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ y ಇದ್ರೊಳಗೆ, ಓಕೆ, y ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ y ಸೆಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ y ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ n equal to 2 ಅಂದರೆ 3 to the power 2 into 2 plus 2 ಅಂದರೆ 2 into 2 ಅಂದರೆ 4 ಆತ. 4 plus 6 ಅಂದರೆ 3 to the power 6 ಆತ. 3 to the power 6 minus 81 minus 8n minus 9. ಸೊ 3 to the power 6 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ 729 ಬರ್ತದೆ. 729, ರೈಟ್? 3 to the power 6 minus 729 ಬರ್ತೈತಿ. ಮೈನಸ್ 8 into 3 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಜಾಗದ 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಸಾರಿ ಏನು ಜಾಗದ 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ 8 into 2 16, 16 minus 9, 16 minus 9 ಅಂದರೆ minus 16 minus 9 ಅಂದರೆ 25 ಬರ್ತೈತಿ, minus 25. ಸೊ 729 minus 25 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್? 704 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಈ 704 ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರುವಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದು? ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ 64 ಟೇಬಲ್ 128, ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು 10th ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 640 ಆಗುತ್ತೆ. 11th ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 704 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವಾಯ್ದೊಳಗೆ ನಾವು ಮಾಡತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? 64 ಬಂತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 704 ಬಂತು. ಸೊ ಆನ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ವಾಯ್ ಒಳಗಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಬರೆಯತ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ 10th ಎಲಿಮೆಂಟ್ 704 ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ವಾಯ್ನ ಬರೆಯತ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಯ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಯ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಓಕೆ, 64 128 64 ಇದ್ರೊಳಗಿರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗಿರೋ ನಂಬರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಯ್ ಒಳಗಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರೆಯತ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಯ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. Therefore, option B is the correct answer. Option B is the correct answer. Okay.
So this is the way of solving this problem. Next one is, so look at here, eighth problem. Two finite sets having m and n elements. Okay, ಎರಡು ಸೆಟ್ ಅದಾವೆ. ಆ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ m ಮತ್ತು n ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಸೆಟ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಈಸ್ 48 ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಇದು ಸಬ್ಸೆಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೂ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ m and n ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಎ ಸೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ m ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆರ್ 2 to the power n ಸಬ್ಸೆಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, m ಮತ್ತು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 7,6, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 6,3, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 7,4, 6,4, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 7,4. ಈ ನಂಬರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ? ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಇಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ n ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 2 to the power n. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಂಬರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಥರ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಉಳಿದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಯಾವ ಥರ ಐತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಗಿಂತ 48 ನಂಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ m ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ m ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದ್ರ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಾಕತಿ 2 to the power m ಆಕೈತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, n ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 to the power n ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವೆರಡು ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಆಕವು ಅಂದರೆ, ಅವೆರಡು ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಆಕವು ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಟಿಗೆ 48 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, 48 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ನಂಬರ್ ಇದು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ 2 to the power m ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 to the power n ಪ್ಲಸ್ 48. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಿಂತ 48 ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಟಿಗೆ 48 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, m ಮತ್ತು n ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಂದರೆ, ಒಂದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಷ್ಟದ 7,6 ಅದ. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ 2 to the power 7 ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿರಿ, m ಜಾಗದಾಗ 7 ಹಾಕ್ರಿ. 2 to the power 7 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 to the power 6 ಪ್ಲಸ್ 48. 2 to the power 7 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 2 to the power 7 ಅಂದರೆ 128. 2 to the power 6 ಅಂದರೆ 64 ಪ್ಲಸ್ 48. ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? 128 ಐತಿ. 64 ಪ್ಲಸ್ 48 ಮಾಡಿರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 60 ಪ್ಲಸ್ 40 112 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 128 ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 112. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಏನದಾವ 6,3 ಐತೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ 2 to the power 6 ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 to the power 3 2 to the power 6 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 to the power 3 ಪ್ಲಸ್ 48. ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. 2 to the power 6 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 64. 2 to the power 3 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 8 ಪ್ಲಸ್ 48. 8 ಪ್ಲಸ್ 48. ಸೊ 8 ಪ್ಲಸ್ 48 is 56 ಬಟ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 64. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಒಳಗೆ 6,4 ಐತೆ. ಹೌದಾ, 6,4. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 2 to the power 6 m ಜಾಗದಾಗ 6 ಹಾಕ್ರಿ, n ಜಾಗದಾಗ 4 ಹಾಕ್ರಿ. 2 to the power 4 ಪ್ಲಸ್ 48. ನೋಡಿರಿ, 2 to the power 6 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 64. 2 to the power ಅಂದರೆ 16 ಪ್ಲಸ್ 48. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, 64 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16 ಪ್ಲಸ್ 48. 48 ಪ್ಲಸ್ 16 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 64 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಎರಡು ಏನಾದ್ರು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. 64 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ 7,4 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 6,4 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th ಒನ್, ದ set A equal to x such that x belongs to R, x square equal to 16 and 2x equal to 6 ಅಂತ ಐತಿ. ಓಕೆ, the set A equal to x such that x equal to R, x belongs to R, x square equal to 16 and 2x equal to 6. Okay, equals option A 5, option B 14, 3, 4, option C 14, 4, option D 4.
ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಚೀಸಿ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡ್ರಿ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್. ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16 ಒಂದು, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16 ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು 2x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. ಇವೆರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಆತ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ 2x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಆತ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಬೋತ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಐತಾ, ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 4ನ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹಾಕ್ರಿ, 2 × 4 ಅಂದರೆ 8 ಬರ್ತೈತಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ 2x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಐತಿ. 2x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಅಂದರೆ 2x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಮೀನ್ಸ್ 2x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಮೀನ್ಸ್ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು, x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಆತ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16 ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡುವ x ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಟಿ ಸೆಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ right answer. Next, try these questions. Okay, you try to solve this question. If a equal to 1 2 3 4 5, okay, then the number of proper subset of a, option A 30, option B 120, option C 31, option D 32. So already ಹೇಳೀನಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ 2 to the power n minus 2, 2 to the power n minus 2. ಓಕೆ, ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಟೂ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ m and n ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಆಗಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್. ಟೂ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ m and n ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. The total number of subset of the first set is 56 more than the total number of subsets of the second set. So the values of m and n are. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ 56 ಐತೆ, ಅಲ್ಲಿ 48 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ 56 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೇನಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 2 to the power m equal to 2 to the power n plus 56 ಹಾಕೋರಿ. ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಈಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, these are the exercises. Okay, try to solve based on the concept. Okay, these are just 10 questions. So after all the concept discussed, I will solve random questions. Okay, based on all the concept I will solve random questions. So now stop here. Thank you.